नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम एक्सक्लूसिव ओडिशार एक विशेष कार्यक्रम में आपको स्वागत करुँ। आम सहित अच्छा कृषि पाणीपाग विज्ञानी डॉक्टर तुषार रंजन महांती सार। तो आज आम सहित आलोचना करवा वर्तमान समय चर्चार विषय रही एल निनो विषय जहाँकि सारा विश्व में चर्चार विषय रही। आम सार जाना एल निनो कौन एवं से जो पाणीपाग विषय अनेक किसी गुड़ तथ्य रही आम मन में उत्सुकता थाए जानापी। आज सार देखु एल निनो गोटे आमर पाणीपागर गोटे प्रक्रिया बा फेनोमेनन जहाँकि प्रशांत महासागर सृष्टि होता है एवं यह समग्र विश्वर जो पाणीपाग को प्रभावित करिଥାଏ। यह साधारणतः आमर जो साधारण हिसाब से देखिले आमर जो वाणिज्य वायु बा ट्रेड विंड ताहा ईस्टर्न पैसिफिक रु वेस्टर्न पैसिफिक को जाए किंतु प्रति प्राय देखाई 5-6 वर्ष ताहा ओलटा होता है अर्थात जिते आमर तापमात्रा बढ़ी जाए सेतेबेले ताहा वेस्ट रु ईस्ट को जाए जोटा कि आम एल निनो कहता हूँ। यार प्रभाव रे आमर जो साउथ वेस्टर्न मनसून बा दक्षिण पश्चिम आमर जो मौसुमी वायु तापर प्रभाव पड़ी था एवं ताहा आमर जो मौसुमीर जो प्रभाव आमर देश को जो आसी थाए ताकू यह दुर्बल मध्य करि थाए। किंतु जदि आम ओडिशा परिप्रेक्षी देखिबा ताहारे एल निनोर प्रभाव तो पड़ी थाए किंतु आम ओडिशा पई मुख्यतः आमर जेहेतु आम बंगोपसागर कूल अवस्थित बंगोपसागर सृष्टि होथिबा लघुचाप बा अवपात यह आम राज्यर वर्षा को बहु परिमाण में प्रभावित करिଥାଏ। तेणु एल निनो हेले जे आम राज्य वर्षा परिमाण पूरा कमिजिव सेमिति किछि नुह प्रभाव रहिबो किंतु आम पई बेसी इम्पोर्टाट है आमर बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप अवपात या छड़ा आउ गोटे मध्य फेनोमेनन जोटा इंडियन ओशन डाइपोल कहते आईओडी ताहा मध्य आमर जो मौसुमी प्रभाव को प्रभावित करथाए। जो वर्ष पॉजिटिव आईओडी हुए ताहा एल निनो प्रभाव को मध्य काटी दे पारि थाए। तेणु किंतु ए वर्ष आमर जो भारतीय पाणीपाग विभाग रही आईएमडी तार जो पूर्वानुमान अनुसार बा फोरकास्टिंग अनुसार आम राज्य में मुख्यतः 8टी जिला बेसी प्रभावित होवार आशंका रही। एथिरे आमर उत्तर ओडिशार 4टी जिला और दक्षिण ओडिशार 4टी जिला रही। उत्तर ओडिशार जिला गुड़िक भितर आपणकर मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ देवगढ़ एवं दक्षिण ओडिशार आपणकर कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा एवं मालकानगिरी ये सब जिले में आमर संभाव्य वर्षार परिमाण जो साधारण वर्षा जी हुए ताठारू कम होवार आशंका रही। तेणु ये सब जिला गुड़िक प्रति आमको ए वर्ष अधिक टिके सतर्क रहा पड़ो। पाणीपाग जो वर्षार परिमाण डेली बेसिस रे आमको मॉनिटरिंग करिया पड़ो। ब्लॉक वाइज आमको कोठी वर्षा हैला न हैला एवं सेठिकार चाषबासर अवस्था एवं मॉनिटरिंग करिके से अनुसार आमको कंटीजेंसी मेजर्स नवाक पड़ो। सर केवल ये 8टी जिला जदि आम कह हेनी 8टी जिलार आखपाख जिला गुड़िक प्रति सतर्क रहा आवश्यकता रही। निहाती ना देखु आपणकर जो फोरकास्ट होची से है मॉडल फोरकास्ट सब 100% नुह। तेणु यहाँ है गोटे माने संभावना रही जे ये जो 30टा जिला भितर यही 8टी जिला अधिक प्रभावित हम समस्ते समस्ते आमर चाषी भाई एवं सरकार विश्वविद्यालय समस्ते सतर्क। ए वर्ष आप देखिए ए विषय में बहुत आलोचना पर्यालोचना होची एवं से अनुसार आम सतर्क रहीचु। से अनुसार आमर कंटीजेंसी प्लान प्रस्तुत हो सारी।
ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଚାଷ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ସତର୍କ ରହିବେ ସରକାର ଯେମିତି ସତର୍କ ରହିବେ ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁଠି ଧରନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ କିସମ ଜମି ରହିଛି ବା ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମି ଉଚ୍ଚ କିସମ ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଣଧାନ ଫସଲ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଗ ବିରି ମକା ମାଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କୋଳଥ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଟିକେ ପରେ ପାଖାପାଖି ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳକୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ କିସମ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷାପୃଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ରେନ୍ଫେଡ୍ ବା ରେନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ରହିଲା ସେଥିର 10%ରେ ଆମେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ତାକୁ ଖନନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପନିପରିବା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛାଦନ କହୁ ମଲ୍ଚିଂ ତାକୁ କରିବା ମଲ୍ଚିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଘାସ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାଷ୍ପୀକରଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଣଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଇରିଗେସନ୍ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଳସେଚନ କଲେ ଆମର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଫସଲ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କମ୍ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଜଳ ହେବ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି କମ୍ କିସମର କିଛି ସେମିତି ଫସଲ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ସହନୀ ଶକ୍ତି କିସମ ତା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାହେଇଛି ଚାଷୀମାନେ ସେଇଟା ଆମର କିଛି ନା ସେମିତି ଅଛି ଯଦି ପରାମର୍ଶ ହଁ ଆପଣ ଧାନକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଧାନ ହେଲା ଅଙ୍କିତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦାକିନୀ ହେଲା ଏସବୁ କିସମ ଆପଣଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ସହନୀ ଶକ୍ତି କିସମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରହିବ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠିକି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚାଷୀମାନେ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଯେଉଁ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଇଏ କରିବାରେ ପ୍ରାୟତଃ ନଥାନ୍ତି ନିଜ ଦିନ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକିନା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରଖିବା ପାଖରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା ବିଭାଗ ରହିଛି ଆମର OUATର ସେଥିର ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଅଛି ଆମେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ ଆଗାମୀ 5 ଦିନରେ କ'ଣ ପାଣିପାଗ ରହିବ ତାହା ଆମକୁ IMD ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ ହଁ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥାଉ ଆମର କୃଷି ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁ IMDର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଠି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଏଥର ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହଁ ଶେଷରେ ସାର୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ 8ଟା ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସତର୍କତା କରିବା କଥା ଚାଷରେ କେଉଁ ଚାଷ କଲେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପାଣି ମାନେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେବ କି ବେଶୀ ହେବ ଆମ ହାତରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ଏବଂ ସେହି ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବା ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ଚାଷୀମାନେ ଏ ଦିଗରେ କୃଷି ବା ମୌସମ ପାଣିପାଗ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲେ ହେବନି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ
ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କେବଳ ଯେ ଚାଷୀର କାମ ସେଇଆ ନୁହଁ। ଚାଷୀ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସଚେତନ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଇଏ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପେପର ଇଏ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବା, ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାମାନ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। Connect with us to know more. Message us on WhatsApp